ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਆਮਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਆਮਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅयान भी आ गए ने। अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਤੇ ਧੰਨੀ ਮਿਕਸ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ बैल खड़े ने। आओ चल के उन्होंने ब्लॉग बनाने तो तुहाडे तक पहुँचाने हैं। तुहानू चंगा लगे अज का ब्लॉग तुसीं कमेंट करके जरूर दसना है। मुहम्मद फैज़ान ने मोटरसाइकिल फड़ लिया तो असीं जा रहे हैं अगे, बस तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र करना है। तो उत्थे असीं जिहड़ा मोटरसाइकिल उत्तों लै आओ, मैं इधर बन्ने बन्ने ते चलना तो चल के जिहड़ा है ना व्लॉग बनाने आए असी। कासम भाई ते रिजवान भाई जा रहे ने, चिट्टी गड्डी जिहड़ा है ना मुल लई ने। मुहम्मद फैज़ान ते मुहम्मद अयान भी आ गए ने। हारून है कोई नहीं भी जेड़ा ना हारन दे भी राह दे वे एक मोड़ कोल खड़ ला। आराम नाल पक्की सड़क चलती पई है। तुसीं देख रहे ने जिहड़ा साडा जिले का आखिरी पिंड कौड़े शाह ज़ेरी नूं ये रस्ता जांदा है ते असीं पहुँच आए हैं जिथे तुहानूं शेयर किया हा बैलों के बारे। ते भाई होरां नूं मिलने आ, उन्हां नाल गपशप लेने आ जी। माशाअल्लाह बड़े शौक नाल जिहड़ा है ना वैड़े रखे हुए ने ते बड़े सोहणे जिहड़ा है ना रंग दे वैड़े खड़े ने ते बांसां दे पैप ला के वाड़ करके आपो आप दे खाने बना के 1 2 3 4 5 ते 6 दे खाने दे विच 6 वैड़े खड़े ने। ते आओ मिलने आ मालिक साहब नूं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? और तबीयत से ठीक है? और भाई क्या हाल है? तबीयत से ठीक है भाईजान। वाड़ियां दे बारे सानू थोड़ा जिहा ना असी इन्फॉर्मेशन कित्थों लए ने? इतने वेखो ना खूबसूरत जानवर दिल नूं भा गए ने, दिल बड़ा खुश होया है, रूह राजी होया है। वेखो ना लहंदे पंजाब दी असी एक बड़ी साडी पहचान है। वैड़ा हो गया, मझ हो गई, घोड़ा हो गया, इवें ना क्यों जो ये साडे शुरू तो खेतीबाड़ी दे नाल नाल अपना साथ देंदे आए ने वैड़े। ते मुहम्मद अयान कैमरा फड़ दे भाई नाल मैं थोड़ा जिहा कोई सानू तुसीं ये दसना है भी ये वैड़े तुसीं कित्थों खरीदे ने? ये जी सारा सा खरीद की है जी रावलपिंडी इस्लामाबाद तो। रावलपिंडी इस्लामाबाद तो जेड़ा इन्हां दा असल मशहूर शख्स है जी फतेह जंग। अच्छा, ये सब ये घरेलू दांद हैं जी, घरां दे विच ही ले आन। यानी कि एक लोग कुछ लोग जांदे ने जी मंडियां तो लेंदे, लेकिन साडे घर दे अच्छे दांदां दी ब्रीडिंग है। अच्छे बैल जेड़े हुंदे ने यानी कि जेड़े रेस वाले दौड़ने वाले ते उन्हां दे बच्चे ने जी। अच्छा, ते ऐसा ही बहुत ही पैसे भरने जी ते बहुत कीमती चीज़ है जी, नायाब चीज़ है। हुण तुहाडी अखी दे सामने जी ये कितने प्यार नाल रखे हुए ने। नहीं बड़ा शौक है। देखो ना ये शौक दा कोई मुल कोई नहीं होंदा। नायाब चीज़ है कि बड़े प्यारे जानवर हैं। ये मतलब किन्ने किन्ने दा थल्ले थोड़े ते ये वीर जी की नाम तुहाडा? जी आमिर शहजाद है। भाई आमिर शहजाद नूं मिलिया जिहड़ा इन्हां दा देखभाल करदा है मालिक है ते बड़ा रूह राजी होया है। ये साडे लहंदे पंजाब दी एक सकाफत दा बहुत अहम हिस्सा है,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਡਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਹਿੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਵੀਰ, ਉਹ ਲੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵਹਿੜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਣ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਰਨਗੇ ਦੰਦ ਹਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ 6.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਦੰਦ ਆਇਆ ਖੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆਣਗੇ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਖਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਿਮਕ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਕ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ? ਘਿਓ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਿਤਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ? 2-2 4-4 ਕਿਲੋ? ਕਿਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸਾਂ ਜੀ ਕੌੜਾ ਤੇਲ। ਅੱਛਾ, 2 ਕਿਲੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਫੇ ਨਾਲ 4-4 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਡਾਲਟਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਕਸ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੁੰਗ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ 2-2 4-4 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਤੇ ਘੀ ਖਾਧੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਬਵੇ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਤਿਲਕ ਜਾਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸਰ ਘੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਦਾਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਰਾ ਦਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੱਦਨੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜੀ ਜਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਚੀਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੱਬਾ ਚਿੱਟਾ ਚੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਹੋਵਣ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰਾ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਸਲ ਇੱਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਡੱਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੱਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨੁਕਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਨੁਕਰਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨੁਕਰੇ ਗੋਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਦਾਨ, ਕਾਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਦਾਨ, ਚਿੱਟਾ ਦਾਨ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਗੋਡੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਨਸਲ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਬੱਧ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ?
जी माशाल्लाह हुण बकरा ईद ते बकरा ईद ते बकरा ईद ते हाँ बकरा ईद ते देखो ना दोस्त आ रहे हैं जी हाँ। माह रमजान दे महीने च जी उस मतलब टाइम विच भी जी बिल्कुल हाँ जी अपने देखो शौकीन तौर दोस्त ऐसे हैं जेड़े रेस वास्ते लाने वास्ते आ रहे हैं हाँ माह रमजान दे महीने च जी सही ते इंशाल्लाह मंदे नाल भी दूर करेसांगे दोस्त बाद जी अगर साडे कोल जेड़े रह उन्हां नूं बकरा ईद ते इंशाल्लाह लैके दसांगे ते बकरा ईद ते भी ज़्यादा तौर इन्हां दी सेल जेड़ी हो सकदी है जी वो रेस वास्ते ही होंदी ठीक जी है। ज़्यादातर लोग इन्होंने शौक वास्ते और रेस वास्ते लेंदे खाण पीवन वास्ते तो फिर होर भी जानवर शायद ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੇੜੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 3 ਜਾਨਵਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ जी ਹੈ ਨਾ साहिवाल ਇਹ ਵੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੁਲਸਤਾਨ ਮਿਕਸ नहीं जी वो वलैती। दमी मिक्स ਵਲੈਤੀ ਤੇ ਧੰਨੀ ਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਟਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲ ਗਾਏ ਤੇ ਲਾਲ ਵਹਿੜੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 15 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ नहीं जी नहीं मारदा नहीं ਹੈਂ? मारदा नहीं मारदा ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁਛ ਉਹ ਸ਼ੁਕਾ ਸ਼ਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ बड़ा भाई मालिक ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਏਰੀਏ ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਨ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆਮਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਛੁਰਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਾ ਸ਼ਾਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਰੀਕ ਛੋਟੀ ਚਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਸ नहीं नहीं गोश्त ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਜ਼ਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੰਨੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੇਸੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੇਸ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।